किसान भरावो, मेरा पिंड मेरे खेत वालों तुहाडी सेवा विच हाज़र है। खुंबां दी काश्त पहले असी ये सारे समझते सी कि ये पहाड़ां दे विच ही खुंबां हुंदियां हैं, लेकिन अजकल पंजाब दे विच खुंबां दी काश्त बहुत ज़्यादा वध गई है। इत्थे तक कि पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे माहर जिहड़े ने उन्होंने खुंबां दे नवे बीज लिया के नवी खोज करके इन्ने अच्छे ढंग दे नाल खुंबां नूं तैयार कीता है कि जिस विषय ते अज साडे कोल गलबात करन लई डॉक्टर हरप्रीत सिंह सोढी माहर खुंबां दा विभाग खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना तो तशरीफ लिआए ने और ये सानू दसणगे कि किस तरह खुंबां दी काश्त कीती जाती है, किवें असीं खुंबां नूं संभाल सकते हैं और इहदा किन्ना सानू फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, सब तो पहलों सानू ये दसो कि खुंबां दी जिहड़ी काश्त है, इस तो पहला कि क्योंकि मैं ये गल जरूरी दसना चाहना क्योंकि बहुत दर्शक साडे उतावले हुंदे आ, खास करके साडे जिमीदार भरा कि सानू तुहाडे नाल गल भी वो करनी चाहुंदे आ, क्योंकि उस गल करन वास्ते साडे नंबर जिहड़े है वो मैं तुहानू दस दवां कि किसान भराओ तुसीं साडे नाल गलबात कर सकदे हो 0181 281 42 61 0181 281 42 64। तुसीं सीधी गलबात डॉक्टर साहब नाल कर सकते हो, कोई खुंबां बारे कोई भी गल करनी होवे। डॉक्टर साहब, सब तो पहलों सानू ये दसो कि किन्ने क प्रकार दीयां खुंबां जिहड़ियां कि आपां पंजाब विच उगाउने आ। इस तरह ढिल्लों साहब, पंजाब दे विच सर्दी ते गर्मी दोनों सीजन हैगे साडे कोले। इस दौरान असी 5 किस्म दीयां खुंबां उगा सकदे हां पूरे साल दे विच। कमरे नूं बिना ठंडा या तत्ता कीते आ। सर्दियां दे विच असी 3 किस्म दीयां खुंबां उगाउने आ। एक बटन खुंब है, ढिंगरी है, तीसरी है लेंटिनस या छटाके खुंब, ते 2 खुंबां हैं जिहड़ियां गर्मी दे विच उगाईयां जा सकदियां हन। वो है एक पराली वाली खुंब वॉलवरेला ते दूसरी मिल्की खुंब कैलोसाइड। ये 5 किस्म दी खुंबां जे असीं उगांदे रहीए तो कमरे दे विच कोई भी ठंडा तत्ता करन दी लोड़ नहीं। मौसम के अनुसार असीं 5 खुंबां एक साल दे विच उगा सकते हैं तो लगातार ये सारा साल ये धंधा किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तुसीं दसी सी बटन खुंब, हाँ जी, बटन खुंब बारे थोड़ा सानू दसो। इस वेले मंडी दे विच सब तो ज़्यादा प्रचलित बटन खुंब ही है, क्योंकि काफ़ी नाम इस वेले चल रहा। हाँ जी, उहदी काश्त कोई औखी नहीं, सर्दियों के विच सितंबर तो लैके मार्च तक की जाती है। तो सितंबर महीने दे विच साडी पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे विच एक ट्रेनिंग कोर्स भी लगाया जाता 5 दिन का, जिस दौरान असीं सारी हर पक्षों इहदी काश्त बारे दसदे हैं। पर संखेप दे विच मैं तुहानूं दसना चाहांगा भी ओवरऑल किवें उगाई जा सकती है बटन खुंब। उस बटन खुंब बटन खुंब नूं उगाउण लई सानूं कोई ज़्यादा चीज़ां की लोड़ नहीं। घरे तूड़ी पराली हुंदी है, तूड़ी पराली दे नाल तुसी तूड़ी पराली लई, उस तो बाद सानूं खादां हैगियां कैन, यूरिया, सुपर, मुरीएट, ये सारियां खादां ने। 15 किलो चोकर है, मतलब एक जे असी चोकर लै ली, नाल सीरा है, सीरे दे नाल फ्यूराडोन है, गामा BSC, एक सैट फार्मूला साडा है इस किताब दे विच। आह किताब साडी पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों प्रकाशित है। हाँ जी, खुंबां दी काश्त बारे। ठीक। इसदा मुੱਲ 20 रुपए है तो साडी पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी मिलती है। ये पूरी विस्तार नाल सारा फार्मूला दिता होया जिहड़ा मैं दसन लगा। तो इनू सब तो पहला स्टैप है जिहड़ा वो है कंपोस्ट तैयार करना, भाव तूड़ी नूं गालना। तूड़ी नूं गालण लई इस तरह भी तूड़ी 24 घंटे लई गिल्ली करके साफ पानी नाल, नहीं किन्ने क रकबे किन्ने ये इस तरह भी घट्टो घट्ट 3 क्विंटल तूड़ी गालनी हुंदी है। इस तो घट तूड़ी प्रॉपर गलदी नहीं, सही ढंग नाल गलदी नहीं हैगी। ते वो 3 क्विंटल का जो फार्मूला पा लिया जाए, 9 किलो कैन, यूरिया, सुपर, मुरीएट 3-3 किलो, 15 किलो चोकर, ये सारियां खादां रला के एक दिन तूड़ी गिल्ली करी दी है, दूजे दिन खादां ते चोकर रला के मिला के असीं एक ढेर ला दिंदे हां जी। ये ढेर का आकार कोई 5 फुट बाय 5 फुट बाय 5 फुट हुंदा। ते उस दिन 0 दिन मान के पहलियां 3 टरनां असीं दे दियां हर चौथे दिन, 12 दिन हो गए। उस तो अगलियां 4 टरनां असीं हर तीजे दिन दिंदे हां। उहदे मतलब ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਟੋਟਲ, ਕੋਈ 7 ਟਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 3 ਟਰਨਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਟਰਨਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰਾ ਪਾਉਂਦੇ 5 ਕਿਲੋ, ਤੀਜੀ ਟਰਨ ਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਜਿਪਸਮ ਪਾਈਦਾ, फिर 5वीं ते 6वीं टन ते जाके फ्यूराडॉन ते गामा BSC पाई दी है। इस तो बाद गाढ़े भूरे मात्रा फ्यूराडॉन ते हाँ जी, फ्यूराडॉन
50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗਾਮਾ BHC 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਇਹ ਪਾਉਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਖੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾੜੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ pH 7.5 ਤੋਂ 8.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ pH ਇੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 65 ਤੋਂ 68% ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁੰਭ ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਲੀ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਲੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਬੋਟਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁੰਭ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਲੀ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਕਾਦੇ ਆ? ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਭ ਹੈ, ਖੁੰਭ ਖਾਣਯੋਗ ਉੱਲੀ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਖਾਣਯੋਗ ਉੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਮੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣਯੋਗ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਉੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਤਹਿ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਕਿਸ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਕਿਲੋ ਮਗਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮਗਰ। ਤੇ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਜਾਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ। 1 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਾਈਆ ਬੀਜ ਚੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਖੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੱਧਰੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੱਖੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਬੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੈਕਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਦਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਕਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਮਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੀ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੰਬਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 10 ਬਾਏ 10 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 20 ਬਾਏ 60 ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਉਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਵਾ ਉਹ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਬੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੀਜ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਂਦਾ। 50 ਤੋਂ 70 ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ KVK ਸੈਂਟਰ ਨੇ। KVK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਢੀਂਗਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਢੀਂਗਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਢੰਗ ਹੈ, 3 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਗਿੱਲੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਅੰਡੇ ਮੀਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਪੇਅਰ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਇਹ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਢੀਂਗਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਲਾ ਕੇ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਉੱਲੀ ਸਾਰੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਂਗਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 500 ਤੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਢੀਂਗਰੀ
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਢੀਂਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੁਕਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਢੀਂਗਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕੀ ਖੁੰਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਪਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਗਰੋਰ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟਨ ਖੁੰਬ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਟਨ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ, ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਦੀ ਬੀਜੇ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁੰਬਾਂ ਜਦੋਂ ਉਗਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਆਮ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 75 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਗਾਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਮ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੰਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਖੁੰਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ 10 ਹੋਣਗੇ, 12 ਹੋਣਗੇ, ਤੇ 20 ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 20 ਦੇ 20 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਥਾਇਮਿਨ, ਨਾਈਸਿਨ, ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੰਬ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਖੁੰਬਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਨ 1972 ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਡਚ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 1,20,000 ਟਨ ਟੋਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ 45,000 ਟਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਘਰੇ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਉਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ
ਕੁਆਂਟਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਖੁੰਬਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਦਾਂ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 4 ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ 50 ਤੋਂ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਵਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਗਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਚ ਫਿਰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲਕੀ ਖੁੰਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੁੰਬ 35 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਕੀ ਖੁੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੋਸਾਈਬ ਇੰਡੀਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਅ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਖੁੰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਖੁੰਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਗੰਧਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੰਧਮੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਖੁੰਬਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 15 ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 16% ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ 12 ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 8 ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਉੱਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਉੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਲੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਊਰਾਡਾਨ, ਗਾਮਾ, BSC ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ
ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਥ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਗਾਲੋਗੇ ਕਿ ਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2-3 ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ 40-50 ਏਕੜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਲਈ ਉਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਵੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।